الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، ابھی کچھ دیر پہلے عزیز گرامی یاسین صاحب نے ریا سے متعلق ایک شعر پڑھا تھا۔ اسی کے تعلق سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ہمارے اسلاف میں، بزرگوں میں کتنا زیادہ اخلاص و للہیت تھی کہ وہ ہر قسم کی ریا و نمود، کسی قسم کی دنیاوی چاہت اور سے کتنے دور رہتے تھے۔ وہ جو کام کرتے تھے اللہ کے لیے، وہ خالص اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ اس کے برعکس آج ہماری اور آپ سب کی یہ حالت ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا جو ہے بدلہ اسی دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں چاہتے ہیں۔ آئیے وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے عبرت حاصل کیجئے اور اپنے ہر کام میں اخلاص اور للہیت پیدا کیجئے۔ کیونکہ کوئی معمولی کام ہو، اگر اس کے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے، رضا الہی مطلوب ہے، تو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بڑے سے بڑا کام ہو، بڑی سے بڑی عبادت ہو، لیکن اگر اس میں ذرہ برابر بھی ریا و نمود ہے، کوئی اور طلب ہے، کوئی اور مطلب ہے، تو وہ کام آپ کا بیکار ہے۔ ایک واقعہ ہے جس کو علامہ ابن قتیبہ دیناوری نے اپنی کتاب عیون الاخبار میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمہ بن عبد الملک یورپ میں ایک شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ اس شہر کا جو ہے چاروں طرف سے جو چہار دیواری تھی اتنی مضبوط تھی کہ وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سب جو ہے قلعہ میں محبوس ہو گئے، بند ہو گئے تھے، اور بہت دن گزر گئے، وہ قلعہ فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اور اس قلعہ میں گھسنے، قلعہ کے حصار جو ہے، سور جو ہے اتنی اونچی تھی کہ اس کو پھلانگنا، دروازے اتنے مضبوط تھے کہ اس کو توڑنا آسان نہیں تھا۔ اس قلعہ کے اندر داخل ہونے کا صرف ایک راستہ تھا، وہ ایک سرنگ تھی پانی نکلنے کا۔ تو مسلمہ بن عبد الملک نے اپنی فوج میں کو خطاب کیا، لوگوں سے کہا کہ کون ہے جو اتنی قربانی دے کہ اس سرنگ سے داخل ہو کر کے جائے اور ان سے نبرد آزما ہوتے ہوئے قلعہ جو ہے اس کا جو ہے حصن کا قلعہ کا دروازہ کھول دے۔ کہتے ہیں کوئی نہیں نکلا، کوئی نہیں تیار ہوا۔ پھر دوبارہ انہوں نے آواز دی تو ایک آدمی آخر سے آیا، اور اس نے وہ جو ہے اس سرنگ میں داخل ہوا اور لڑتے بھیڑتے ہوئے جا کر کے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ جب کھول دیا، مسلمانوں کی فوج جو ہے قلعے کے اندر داخل ہوئی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ فتح ہونے کے بعد مسلمہ بن عبد الملک جو سپہ سالار تھے، وہ کہتے تھے، اور وہ آدمی جو داخل ہوا تھا اپنے چہرے کو ڈھانکے ہوئے تھا، نقاب لگائے ہوئے تھا کہ تاکہ کوئی اس کو پہچان نہ سکے کہ کون آدمی ہے۔ تو مسلمہ بن عبد الملک نے فتح ہونے کے بعد، قلعہ فتح ہونے کے بعد یہ کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے، وہ آئے۔ کہتے ہیں کوئی آدمی نہیں آیا۔ دوبارہ انہوں نے کہا کہ صاحب النقب، سوراخ میں گھسنے والا آدمی، وہ کہاں ہے، وہ آ جائے۔ کوئی نہیں ظاہر ہوا۔ جب دیکھا انہوں نے کہ وہ آدمی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ آدمی جس وقت اور جب چاہے تنہائی میں میرے پاس آئے اور مجھ سے مل جائے۔ کہتے ہیں رات کی تاریکی میں ایک آدمی
लपेटे हुए कपड़ा चेहरे पर आया और उनके हारिस से दरबान से कहा कि मैं मसलमा सिपह सालार से मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा क्या तुम्हें साहिबुल नकब हो, सुराख में घुसने वाले? तो कहा मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये नहीं कहा कि मैं हूँ, बल्कि ये कहा कि मैं उसके बारे में बताऊंगा। वो गए, दाखिल हुए, उसने जाकर के, हाँ हारिस ने उनके जाकर के मसलमा से कहा कि वो साहिबुल नकब आया है, सुराख से दाखिल होने वाला, वो आपसे मिलना चाहता है। और उन्होंने कहा कि आ जाए। जब वहाँ गए तो कहा क्या तुम साहिबुल नकब हो? तो कहा कि मैं आपको इस शर्त पे साहिब नकब के बारे में बताऊंगा, वो कि वो शर्त आप कबूल करें। उन्होंने कहा मुझे कबूल है। कहा पहली शर्त तो यह है कि मेरे बारे में तुम सियाही, अपने कागज़ को सियाह नहीं करोगे, मेरा नाम लिख करके या मेरे बारे में लिख करके खलीफा को नहीं भेजोगे। उन्होंने कहा ये मंजूर है। कहा दूसरी शर्त यह है कि मेरे लिए कोई इनाम नहीं रखोगे। कहा यह भी शर्त है। कहा तीसरी शर्त यह है कि मेरे नाम और पते के बारे में भी नहीं मालूम करोगे, साहिबुल नकब के नाम के बारे में भी तुम मालूमात नहीं हासिल करना चाहोगे। उन्होंने कहा कि चलो ये भी मंजूर है। तो कहा मैं साहिबुल नकब हूँ, और वहाँ से वो चले गए। ना अपना नाम बताया, ना पता बताया, ना कोई इनाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की, और ना ये चाहा कि उसके बारे में खलीफा को लिखा जाए। ये मेरे दोस्तों ये लिल्लाहियत है, ये इखलास है। अल्लाह की रज़ामंदी उनको मकसूद थी, दुनिया की कोई और चीज़ मतलूब नहीं थी। आज हमारी और आपकी क्या हालत है कि अगर कोई मामूली भी काम कर रहे हैं तो ये चाहते हैं कि उसका नाम उजागर होना चाहिए, उसका नाम अखबार में छपना चाहिए, उसकी तस्वीर आनी चाहिए, लोगों के बारे में उसको मालूमात होने चाहिए, और दुनिया के माल और दौलत से उसको नवाजा जाए। आज अवाम को छोड़िए, उलमा की हालत यह है कि अगर उनसे कहा जाए कि साहब आप फला जगह आप आकर के कुछ लोगों को वाज नसीहत कर दीजिए, तो सबसे पहले वो अपना नजराना जो है वो अपने अकाउंट में जमा करवा लेंगे, तब जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। क्या मेरे दोस्त, क्या यही इखलास है, यही लिल्लाहियत है? अल्लाह तबारक ताला, जैसा कि अभी आपने एक तकरीर सुनी दावत के बारे में, कि अल्लाह ताला फरमाता उमन अहसनु कौलन मिम्मन दाआ इलल्लाह व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है? हसन बसरी कहते हैं कि जो अल्लाह ताला की दावत, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए, वो सबसे ज़्यादा अफजल है। लेकिन कब? जब उसके अंदर इलाहियत होगी, इखलास होगा, रिया और नमूद नहीं होगा, या दुनिया की कोई चीज़ मतलूब नहीं होगी। इसलिए मेरे अजीज़ों और दोस्तों, मेरे कहने का मकसद यह है कि हम जो काम भी करें, वो उसमें रज़ाए इलाही मकसूद हो। दुनिया की कोई और चीज़ रिया और नमूद, शोहरत, नाम या माल और दौलत ना हो, बल्कि लिल्लाहियत हो, इखलास हो। ये हमारे लिए इंशाअल्लाह दुनिया में भी अल्लाह तबारक ताला इज़्ज़त व मकाम देगा, और आखिरत में तो इसका बहुत ही बड़ा अजर सवाब हमको मिलेगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आने जाने को ये कबूल फरमाए, हमारा आना भी ये बाइस रहमत हो, अल्लाह तबारक ताला की रज़ामंदी हो, और जब हम यहाँ से जाएं तो जो हमने यहाँ कुछ सीखा है, सुना है, उस पर अमल करें और खालिस लिवजहिल्लाह अमल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस किस्म की महफिलों में शरीक होने की तौफीक अता फरमाए, और वहाँ से जो सीखें उस पर अमल करने की भी तौफीक दे।
اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنا نیک اور صالح بندہ بنائے.